تیار ہیں بھائی؟ ہاں یہ تو آگ لگا دیں، مجھے اجازت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس یہاں منعقد ہوا، جس میں میں نے بھی اور خصوصی دعوت پر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں کل چونکہ الیکشن کمیشن کے سامنے ٹھیک ہو گیا لائٹ جل گئی، خبر ہو گئی سب لائٹ جل گئی۔ آج یہاں پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں میں نے بھی بذات خود شرکت کی اور خصوصی دعوت پر محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی اس میں شریک ہوئی۔ اجلاس میں کل اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کل کے مظاہرے کے حوالے سے اس کی حکمت عملی پر غور و خوض کیا گیا، اور یہ طے ہوا کہ کل پی ڈی ایم کی قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرے گا۔ فارن فنڈنگ کیس پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، جس کا مرکزی ملزم عمران احمد نیازی ہے، جس نے پوری دنیا سے کروڑوں روپے غیر قانونی طور پر پارٹی کے نام پر اکٹھے کیے اور ہنڈی اور دیگر ذرائع سے ملک میں منگوا کر سیاسی انتشار اور الیکشن میں دھاندلی کے لیے استعمال کیا۔ 6 برسوں سے یہ کیس زیر التوا ہے۔ عمران نیازی نے مدر آف این آر او لے کر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا اور چندوں کے نام پر حاصل کیے جانے والے فنڈز کو غیر قانونی طور پر خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی کاروبار اور انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کیا، جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرنے جائیں گے جس جرم کا اعتراف ہو چکا ہے اس کا الیکشن کمیشن فوراً فیصلہ سنائے۔ مزید تاخیر سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ قوم کو اس تذبذب سے نکالنے کے لیے اس پارٹی کے خلاف، اس کی قیادت کے خلاف فیصلے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ کبھی تو ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف 6 مہینے کے اندر اندر فیصلے دیے جائیں، اور آج ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف 6 سال سے ایک کیس زیر التوا پڑا ہوا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تمام محب وطن پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں
کہ قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے ملک دشمن لابیوں سے فنڈ حاصل کرنے کے خلاف احتجاج میں شامل ہوں۔ تمام نوجوانوں، خواتین، سیاسی کارکن اس احتجاج میں شریک ہوں اور پاکستان دشمن فنڈنگ کی مذمت کے لیے اپنا قومی فریضہ سر انجام دیں۔ آج کے اس اجلاس میں ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کے حوالے سے ایک شیڈول کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ملین مارچ میں پی ڈی ایم کی قیادت شرکت کرے گی۔ 5 فروری کو جہاں پورے ملک میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن ہمیشہ منایا جاتا رہا ہے، اس بار بھی پورے ملک میں 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑا جلسہ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں کیا جائے گا، جس میں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی اس میں شرکت کریں گی اور راولپنڈی اور گردپیش کے جو اضلاع ہے اس کے عوام کارکن وہ اس مرکزی جلسے میں شرکت کریں گے، جس میں کہ مرکزی قائدین بھی شریک ہوں گے۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا کہ اس سال جو ہم 5 فروری منائیں گے وہ ماضی کی نسبت ذرا مختلف ہوگا۔ کشمیر کو بیچا گیا ہے، کشمیر فروشی کے خلاف عوام کا غیظ و غضب، ان کی ناراضگی اور کشمیر کیس کا سودا کرنے کے حوالے سے بھرپور احتجاج اس میں شامل ہوگا۔ 9 فروری کو حیدرآباد میں پی ڈی ایم کا بڑا جلسہ ہوگا، ریلی ہوگی اور بڑی تاریخی ہوگی۔ 13 فروری کو سیالکوٹ میں، 16 فروری کو پشین بلوچستان میں، 23 فروری کو سرگودھا میں اور 27 فروری کو خزدار میں بہت بڑا اجتماع اور بہت بڑی ریلی منعقد کی جائے گی۔ اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ ہوگا اور یہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں اس کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ لوگوں نے، راج صاحب کھڑے ہیں، کراچی، حیدرآباد، سکھر میں جلسے اناؤنس کرائے تھے، یہ جو سیکنڈ فیز تھا وہ انہوں نے کینسل کرائے اور 2-3 جلسے انہوں نے اپنے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرائے، یوم تاسیس ملتان کا ہو، کارساز ہو یا گڑی خدا بخش کا ہو، 3 جلسے کینسل کرائے۔ تھر پار کر جہاں پہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، جہاں پہ الیکشن وہ لڑ رہی ہے وہاں جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کی کس طرح؟ تو یہ چیزیں جب سربراہ ہمارے اجلاسوں میں نمٹ گئی ہیں اس کے بعد سوال کرنے کی ضرورت نہیں باقی رہی۔ مولانا صاحب آپ کے احتجاج سے مخالفین یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پہلے آپ نے شخصیات کو ملائن کیا اور اس کے بعد آپ قومی اداروں کے اوپر دھاوا بولنے آ رہے ہیں، یعنی کل کا جو احتجاج ہے آپ کا وہ الیکشن کمیشن کے اوپر دھاوا بول رہے ہیں۔ دھاوا نہیں، احتجاج۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہماری اصطلاحات بالکل آئین و قانون کے تابع ہیں، ہمارا ایکشن بالکل آئین و قانون کے دائرے میں ہوا کرتا ہے، اور ہم ملک میں جب جمہوریت کی بحالی کی بات کرتے ہیں، آزاد جمہوری فضاؤں کی بحالی کی بات کرتے ہیں،
तो इसका माना यह है कि यही आइन का तकाजा है, यही मुल्की कानून का तकाजा है और हम उसी हवाले से अपने अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने तहरीके अदम एतमाद का कहा कि ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, क्या आप इस्तीफों को बेहतर ऑप्शन समझते हैं या तहरीके अदम एतमाद को बेहतर ऑप्शन समझते हैं? लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसको हम सरबराही इजलास में सबके सामने पेश करेंगे, जब तजवीज़ आएगी तो बातचीत होगी और हर एक यहाँ पर दलील की क़ुव्वत को तस्लीम किया जाता है। पहले भी फैसले इसी बुनियाद पर हुए हैं कि हम बाज़ दफ़ा उसमें आईनी मसला पैदा हो जाता है तो हम वकला से भी मशवरा लेते हैं, तमाम पार्टियों के वकला एक राय बनाते हैं, उसकी वजह से कभी बाज़ फैसले हमें उसमें तब्दील करने पड़ते हैं। तो हम बिल्कुल सही तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, पूरे बाहमी एतमाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अगर मुख्तलिफ पार्टियां हैं, कहीं से आपको कहीं भिनक लग गई कि कोई राय में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है तो उसको गैर ज़रूरी तौर पर उछालना मेरा ख्याल है ये मीडिया को नहीं करना चाहिए। आपकी तमाम जो जमातें हैं सेनेट के इलेक्शन मुश्तरका प्लेटफॉर्म से और इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, क्या ऐसी कोई बात है, कोई फैसला हुआ है ऐसा? आज तो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन अगले इजलासों में इसको डिस्कस किया जा सकता है और मैं ज़ाती तौर पर अपनी राय समझता हूँ कि हमें एक मुश्तरका स्ट्रेटजी के तहत इलेक्शन में जाना चाहिए। कल कोई आप चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने, उसको बताएंगे हमारे मुताबिक क्या है, जब आप कल जाएंगे वहाँ पे एहतजाजी रैली लेके और वहाँ पे आपके कोई तकारीर होगी, क्या हतमी शेड्यूल क्या हम PDM की तरफ से बाकायदा एक ख़त इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं, यादाश्त दे रहे हैं उनको और मुख्तलिफ अतराफ से रैलियाँ आएंगी। 1 बजे तक वो यहाँ पर कश्मीर चौक पे पहुंचेंगी जरीना के सामने और क़ियादत जो है फिर वहाँ उस जलसगाह में शरीक होगी। अगर ये एहतजाज आपका हो जाता है, अगर आपका ये एहतजाज हो जाता है और उसके बाद आप खत भी दे देते हैं, जैसे आपने भी कहा कि 6 साल से इल्तिवा का शिकार किया जा रहा है इस केस को, और उसके बाद भी फिर इलेक्शन कमीशन आपके इस खत पर कोई जवाब नहीं देता, तो उसके बाद फिर अगला राय अमल क्या होगा, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, हम एक तहरीक हैं, हम पूरी कौम को मुतवज्जह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो गैर ज़रूरी तौर पर इस किस्म के केस को लटकाए और जानिबदारी का मुजाहरा करे। उसको गैर जानिबदार होकर हतमी फैसला करना चाहिए। शवाहिद मुकम्मल तौर पर उनके सामने आ चुके हैं और इस पर अब लैतुलाल की गुंजाइश बाकी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कल वाले एहतजाज में आएंगे। वहाँ केसेस ज़ेर समाअत हैं और दोनों जमातों को आज और कल भी तलब किया गया है, उनके केसेस के बारे में क्या? इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर लेता है तो फिर जवाब में दूसरे लोग भी क्रॉस केस कर लेते हैं, तो इसकी हैसियत उस क्रॉस केस की है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये सवाल पूछ रहे हैं। मय्यम साहब, आपसे सवाल है कि 31 जनवरी की डेडलाइन थी गवर्नमेंट को जाने की और आपकी जो तहरीक है वो भी मरहलावार काफ़ी हद तक आगे चली गई, अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की सतह पर कोई टस से मस वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। क्या आप समझते हैं कि फ्यूचर में आप हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे? अगर टस से मस नहीं हुआ तो 7 साल से जिसको ज़ेर इल्तवा रखा हुआ था वो केस, फॉरेन फंडिंग केस को खोलने की ज़रूरत क्या पेश आ गई? तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जो हमारी 31 जनवरी की डेडलाइन है, उसके बाद हम फिर मिलके बैठेंगे और फैसला करेंगे कि उसके बाद क्या करें। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि आपने इलेक्शन कमीशन के सामने तो अब कल जा रहे हैं, नैब के हवाले से भी अपोजिशन काफ़ी खुल के बातचीत कर रही है, तनकीद कर रही है, क्या इस पर भी है क्योंकि नैब के सामने भी आप जाएंगे, कोई एहतजाज करेंगे? मेरे ख्याल में आप तहरीक में हमें गाइडलाइन दे रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब नैब का निशाना सहाफ़ी भी बने हैं, इसलिए। क्या कल का जो एहतजाज इस्लामाबाद में हम इसे लॉन्ग मार्च का फुल ड्रेस रिहर्सल समझ लें? क्या उस तरह से आप जा रहे हैं? इस्लामाबाद ही आपने वहाँ भी आना है, कल भी इस्लामाबाद आ रहे हैं। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन 5 साल 6 साल से ताख़ीर का शिकार है, आप फैसले के लिए क्या अर्ली हेयरिंग या फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप फॉरेन फंडिंग केस में? फॉरेन फंडिंग केस में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल रिहर्सल वाली नहीं है, क्योंकि लॉन्ग मार्च पूरे मुल्क से होगा, जबकि हम यहाँ पर पूरे मुल्क से लोगों को नहीं बुला रहे हैं। जहाँ वर्कर अपनी मर्जी से जहाँ से पहुँचेंगे और ख़ास तौर पर पिंडी और पूर्व जवार के जो अजला हैं या जो
अगर हरिपुर से सवाबी से लोग आना चाहते हैं जो करीब करीब अजला हैं तो वो लोग ज़रूर उसमें शरीक हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह पूरे मुल्क से बैक वक्त आवाम का हुजूम उठता है और इस्लामाबाद की तरफ रवाना होता है वो इंशाअल्लाह फिर लॉन्ग मार्च मौलाना साहब कल आपको किसी ने कोट किया था कि बिलावल साहब पहुंच जाएंगे इस रैली में, क्या वाकई बिलावल साहब आ रहे हैं कल के ऐसे एहतियात में? मेरे ख्याल में हमने किसी को पाबंद नहीं किया है और ये सवाल आप बार बार दोहरा रहे हैं ताकि अगर कोई लीडर उसमें शरीक ना हो तो फिर आपको तबसरा करने का मौका मिल सके, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। कई जगहों में देखा है कि पब्लिक पार्टी वाली प्रिपरेशन कम रही है, तो क्या आप लॉन्ग मार्च से पहले ही अपनी पार्टी वर्कर्स को या अपनी सारी की सारी चीजें एग्जॉस्ट नहीं कर रहे? तो कई जलसों में देख रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन है शुरू के कई जलसों के मुकाबले में रिसेंट, ये आपकी ज़ाती राय हो सकती है, ये आम मीडिया की जो ऑब्जर्वेशन है उसकी भी नहीं है। हमारा हर जलसा एक से बढ़कर है। अगर आप लोरालाई में जाकर देखते तो आपको अंदाजा लगता, आप बन्नू में जाकर